नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। मु सस्मिता पाढ़ी आपण मानंकु स्वागत करुछि आमर एही भागवत महापुराण ओडिया चैनल रे। एही चैनल रे आपण माने बहुत भल पाइबा देइछंती। जहाँ भी आमे डिवोशनल स्पिरिचुअल वीडियो अपलोड करूछु आपण माने देखंती, शेयर करंती, सेति पई आपण मानंकु मोर बहुत बहुत धन्यवाद। एही परि भल पाइबा सब बेले देउथांतो। जदि प्रथम थर एही चैनल रे आसीछंती, चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतो एवं बेल आइकन को प्रेस कर दियंतो। आज आसंत जानिबा धनतेरस रे कहानी। भगवान विष्णु पृथ्वी लोक को भ्रमण करने को चाहिए। लक्ष्मी कहले, प्रभु मु आपणक सह जीवाकु चाहूछि। विष्णु कहले, जदि तुमे जीवाकु चाहूछ ताहेले मो कथा मानिबाकु पड़िबो। लक्ष्मी कहले, ठीक अछि प्रभु। विष्णु लक्ष्मी पृथ्वी लोक को आसिले। एक स्थान रे रही विष्णु कहले, जेउ जाए मु फेरी न आसीछि तुमे एही स्थान रे थिबो, मु दक्षिण दिग को जाउछि। लक्ष्मी कहले, आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी चिंता कले, दक्षिण दिगरे एमिति कोन अछि? प्रभु मते मना करूछंती जीवाकू, किंतु से निजे चली गले। माता लक्ष्मी विष्णु को पछे पछे गले। से बाटरे सोरिष क्षत देखिले। से सोरिष फूल को देखी मुग्ध होई गले। से सोरिष फूल को आनी निज मुंडरे सजाइले। पुणी आग को बढ़िले। आखु गछ देखागला। से आखु रस पीवा को लागिले। सही समय रे भगवान विष्णु आसीगले। से एहा देखी रागरे अभिशाप देले। विष्णु कहले, मु तुमको मना करिथिली आसीबा पई। तुमे कृषकर शस्य को चोरी करिबार अपराध कल। तुमे 12 वर्ष जाए एही कृषकर सेवा करिबो। विष्णु लक्ष्मी को छाड़ी एका वैकुंठपुर को चली गले। लक्ष्मी से गरीब कृषक घरे रहिबाकु लागिले। लक्ष्मी कृषकर स्त्री को कहले, मु गढ़ी लक्ष्मी मूर्ति को पूजा कर, भोग प्रस्तुत कर, तापरे तमर घर अन्न धन रत्न रे भरी जीव। कृषकर पत्नी पूजा कले। तांको घर अन्न धन रत्न रे परिपूर्ण होई गला। कृषकर से 12 वर्ष खूब आनंद रे कटिला। 12 वर्ष पर विष्णु लक्ष्मी को नेबा पई पृथ्वी लोक को आसिले। कृषक जनक मना कले। विष्णु कहले, से तो चंचला, तांको के रोकी पारिबो? मोर अभिशाप कारण से 12 वर्ष तम घरे रही सेवा करुथिले। एबे एहा संपूर्ण होई सारिछि। कृषक कहले, ना ना, आपण एमिति कहंतुनी प्रभु, मु लक्ष्मी को जीवा को देबिनी। लक्ष्मी कहले, तुमे जदि सतरे मते रोकिबाकु चाहुछ ताहेले मो कथा सुन। काली होछि कार्तिक मासर त्रयोदशी तिथि। घर को लिपापोछि करी परिष्कार करिदेब। राति रे घिओ दीप जालिब। कलश रे धान रखिब। मु से कलश रे रहिबी। मो पूजा समय रे देखा देबिनी। मु एही पूजा द्वारा तुम घरु केबे जीवी नाही। एहा परे विष्णु लक्ष्मी उभा होई गले। वैकुंठपुर को गले। कृषक ता पर दिन पूजा कले। तांको घरे पुणी धन रत्न रे परिपूर्ण होई उठिला। एहा थिला धनतेरस रो कहानी। एबे आसंतु सुनिबा कार्तिक मासरे कार्तिक महात्म्य, जाहाको सुनिले जन्म जन्मांतरर पाप विनाश होई जाए। श्री गणेशाय नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। स्नान मंत्र। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा सन्निदधे पदम्। तैरेव सहितैः सर्वैर्मुनिवेद मुखान्वितैः कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन। प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ध्यात्वाहं तं च देवेश जलेस्मिन् स्नातुमुदितः।
तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। कार्तिक महात्म्य अष्टाविंश अध्याय। सूत उवाच एवं सा पार्वती देवा न शपथ क्रुधमानस तस्माद्रुक्षतमापनः सर्वे देवगणाः किल। हे मुनि जन शुण एबे पार्वती शापे तिनि देवे स्वदेहे होइले स्थावर बिरंची आदि हरिहर। एकथा जानी देव लोके मने विषाद गुरु शोके। ब्रह्म ऋषिंकु आग करी जहि अछंती शिव नारी। सेठारे मिली सुर मुनि जे जाहा पत्नी संगे घेनी। हर भुवने कपिलासे मिलिले गौरींक पासे। स्तुति बचने देवताए बोलंती शुण महामाए। जे ब्रह्मा शिव नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण। जगते जेते जीव जंतु एतिनि देवंकर हेतु। राजस सात्विक तामस उत्पत्ति पालन विनाश। एणे ब्रह्मा विष्णु शिव तोर माया रे तिनि देव। संसार आत जात करे अनादि त्रिगुण विहरे। तु आदि शक्ति महामाये तो मनु जगत उदये। एतिनि जगते अधिप तु ताकु कलु वृक्ष रूप। तु देवी दया कर एबे जेतिनि देव रूप पूर्वे। से रूप हेउ परापत नहिले न रहे जगत। एमंते देवंक वचने शुणे संतोष देवी मने। प्रसन्ने शैल नंदिनी निज स्वामीर दया घेनी। बोलंती शुण देव लोके पूर्वे जे ब्रह्मांकर शापे। नदी होइले सर्वदेवे सेहि विचार कलेबे। हिंसा बहिल मोर तहि एणु स्थावर रूप होई। संसारे थिबे सर्वपुरे अशेष जन उपकारे। नदी स्थावर रूप धरी अशेष जन उपकारी। ए पुण्य फल निज देहे घेनी जे जहा भावे रहे। केवल ब्रह्मा विष्णु हर ए जेउ रूपरे स्थावर। ताकु संसारे पूजा विधि सकल देवे कर सिद्धि। जाहाकु जे मन्ते भक्ति पूजा पालने न्याय नीति। वृक्ष रूपकु सेवा करी प्राणी संसार जीवे तरी। नेमन्ते वेद शास्त्र लिहि अपराधिकु दंड एहि। एमन्ते देवी वाक्य मानि सेठारु गले सुर मुनि। सकल देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे। आबर परहितकारी तहु जे जाहा रूप धरी। गौरी वाक्य अनुकंपे मिलिले सुधर्मा मंडपे। ब्रह्मा सहित रुद्र हरि
सर्वे बसिले सभा करी सभा सम्मुखे वेदवर बोलंती शुण सर्वसुर पार्वती सापे सर्वदेवे वृक्ष स्वरूप होई एबे वन पर्वत ग्राम पुरे रहिबे पर उपकारे संसारे जेते जीव जंतु मनुष्य देव सर्व हेतु से तुम्भ मानंकु आराधी करिबे सर्व काम सिद्धि मोर वचने प्रतिपाली अकार्ये पत्रहीन तोली स्वकार्ये पत्र पुष्प फल बकल काठ आदि मूल अवश्य नेबे प्राणी माने उपेक्षा करी एते दिने द्वादशी संक्रांति निशी जे बण दिशे क्षय शशी देवताळे किबा पथे जे वृक्ष रोपिथिब हस्ते दुर्लभ फल पुष्पमान एहान करिब छेदन जे जन छेदिब ज्ञाने तार निवास नरक स्थाने नरकु निस्तारिब जेबे अल्पके जात हेब तेबे आवर शुण देव गणे मुझे पलाश वृक्ष बने रहिबी ब्रह्मा नाम बही लोड़ंता नाही आउ केही केवल अन्य स्थाने बरी पत्र पल्लव आदि करी व्रत विहित व्रत दंडे होम समिध करी कुंडे मो पुष्प शिव शिरे देव एणे अशेष पुण्य हेब एथो जे अन्य कार्ये पुणी मो देह शस्त्र घेनी आणी तार सुकृत फल जेते विनाश होइब तुरिते एबे कहिबा कर्म रीति जे हरिहर बेनी मूर्ति से बट वृक्ष राजवन वृक्षंक मध्ये मुख्य स्थान से बेनी वृक्ष एक स्थाने रोपण करिब विधाने पालिब अति यत्न करी मनरे इष्ट नाम धरी वृक्ष वर्धित करी यत्ने सुरक्ष करिथिब नित्ये ए रूपे वृक्ष आराधने संसारु निस्तरिब जने एक आसने हरिहर विजे कराई जेउ नर पूजा करन्ति नित्ये नित्ये यज्ञ संभार विधि मते सर्व उत्सव यात्रा विधि तेणे जेतेक कर्म सिद्धि से धर्म फल दिने दिने बट षष्ठ आराधने सकल पाप हेब नाश अन्ते अलेख पुरे बास ए फल होइब निश्चय आवर शुण देवताए जे जनम वचन मेंटी बट पिपल वृक्ष काटी से सर्वदेव द्रोह करे ताकु निवासे नरक घोरे कहई महादेव दास ब्रह्मा वचने उपदेश। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये त्रिदेवस्तावर चरित कथने नाम अष्टविंशाध्याय। 29 अध्याय। अश्वत्थ रूपी भगवान विष्णुदेव न संशय रुद्र रूपी वटस्तद्वत्
ପଳାଶ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରୁକ୍। ହେ ମୁନି ଗଣ ଶୁଣତ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶେ। ସୁର ସୁର ନର କୂଳେ ଯେ ସାଧୁ ଜନ ତ୍ରୟ ସ୍ଥଳେ। ଆତ୍ମାର କୁଶଳ ବିଚାରି ବଟ ପିପଳ ସେବା କରି। ଲଭିଲେ ମୁକତି ଭକତି ଖଣ୍ଡିଲେ ଅଶେଷ ଦୁର୍ଗତି। ଶୁଣ ବିବେକ ମୁନି ମାନେ ବଟ ପିପଳ ଆରାଧନେ। ମୂର୍ଖ ଜନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥେ ବିସ୍ତାର କଲ ଶାସ୍ତ୍ର ପଥେ। ମାନ୍ୟ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମା ଧର୍ମେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେ କର୍ମା କର୍ମେ। ଯାହା ଲିହିଲେ ମୁନି ମାନେ ସେ କଥା ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଗୌରୀ ସାପେ ସଦାଶିବ ସ୍ଥାବର ରୂପ ପ୍ରକାଶିବ। ସଂସାରେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ। ତେଣୁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ନାମ ତାପଟେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ବାସ କରି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ନାମ ଧରି। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅତି ପ୍ରୀତି ସ୍ୱଭାବେ ହରି ହର ମୂର୍ତ୍ତି। କେବେ ହେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନହେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଏକ ଦେହେ। ଏମନ୍ତ ମଣିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଯେ ହରିହର ବଟ ବୃକ୍ଷେ। ସେ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରେ ଯେହୁ ଅଶେଷ ଫଳ ଲୋଭେ ସେହୁ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଆରାଧି ପାଳନେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଯେ ବଣ ଜନ ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତେ ବଟ ବିନାଶେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ। ତାର ସୁକୃତ ଯେତେ ଥାଇ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ମାତ୍ରେ ଯାଇ। କପିଳା ବୋଧ କଲା ଦୋଷ ଶରୀରେ ହୁଏ ପରବେଶ। ପୁଣି ସଂସାରେ ଯେତେ ଦିନ କରଇ ଶିବ ଦର୍ଶନ। ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହଇଁ ଅନ୍ତେ ନରକେ ପଡ଼େ ଯାଇ। ଏକ ବୃକ୍ଷ କେ ଏକ ଯୁଗ ନରକେ ହୋଇଥାଇ ସଙ୍ଗ। ତଦନ୍ତରେ ରବି ତଳେ ଜାତ ହୁଅଇ ଗିରିମାଳେ। କୋହ୍ନୁ ମଲ୍ହାର ରୂପ ଧରି ତରୁ ହିଂସନେ ଦିନ ହରି। କେବେ ନ କରିବ ସୁଖ ପୁଣି ନରକେ ପାଇ ଦୁଃଖ। ଏ ଗତି ଲଭଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବେ କହିବା ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ। ସେ ସର୍ବ ବୃକ୍ଷ ପରେ ରାଜା ତିନି ଲୋକରେ ତାକୁ ପୂଜା। ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ହରି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ନେଇ ରୋପି ମୂଳେ ଚଉରା ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପି। ଶୀତଳ ଜଳ ଦେଇ ନିତ୍ୟେ ପୂଜା କରିବ ଭକ୍ତି ମତେ। ଦର୍ଶନେ ସ୍ପର୍ଶନ ସ୍ମରଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ଏମନ୍ତ ସପ୍ତଧା ଭକତି ବୃକ୍ଷେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ତୁତି କରିବ ଯୋଡ଼ି କର ବୋଲିବ ନମୋ ବୃକ୍ଷେଶ୍ୱର। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଳତନୁ ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧନୁ। ଗଦା ଖଡ଼ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର
ମୁକ୍ତ ଅମ୍ବୁଜ ଅଷ୍ଟକର କୌସ୍ତୁଭଧର ପୀତବାସ ଅଖିଳ ନାଥ ହୃଷିକେଶ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟେ ସ୍ତୁତି କରି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପୀ ନରହରି ସେବା କରିବ ଯେଉଁ ଜନ କେତେ କହିବା ତାର ପୁଣ୍ୟ। ସୌନକ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଭୃଗୁ ନାରଦ ମହାଜ୍ଞାନୀ କଣକ କପିଳ ଶୋକଜତି ଯେ ଅମ୍ବରୀଶ ନରପତି ଧ୍ରୁବ ଭକତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୟ ବିଜୟ ସୁଖପ୍ରଦ। ସୁଶୀଳ ଅତି ଶୀଳ ମୂଳେ ଯେ ଭକ୍ତ ଜନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗତି ପାଇବେ ବୃକ୍ଷ ରାଜେ ଭକ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ପାପ ଅଙ୍ଗରେ ନ ଲାଗିବ ତାପ ଜୀବନେ ହୋଇଥିବ ସୁଖୀ ତା ବଂଶେ ଦରିଦ୍ର ନ ଦେଖି ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବ କୁଳ ପୃଥିବୀ ଥିବ ଯେତେ କାଳ ଆପଣେ ଥିବ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରାମେ ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଧର୍ମେ। ଆବର କହିଛନ୍ତି ମୁନି ପିପଳ ଚଉବର୍ଗଦାନୀ କେବଳ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସେବିଲେ ଯାଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ଯେ ବଣ ବୃକ୍ଷର ମହିମା ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ ସୀମା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବିହି ବ୍ରହ୍ମା ମୁନିଙ୍କୁ ଘେନି ରହି ଦେବଗଣଙ୍କ ତୁଲେ ହରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ କରି ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଗଣ ତୁଲେ ଶଙ୍କର ଶିଖରେ ରହିଲେ। ନାନାଦି ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ଫଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଦଳେ ଦଳେ ସକଳ ଦାନ ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ଅଶେଷ ନ୍ୟାୟ କୀର୍ତ୍ତି କର୍ମ ସର୍ବସୁକୃତ ଫଳମାନ ଥାନ୍ତି କପିଳ ସନ୍ନିଧାନ। ବାସୁକି ଆଦି ନାଗଲୋକେ ବୃକ୍ଷ ଶିଖରେ ଏକେ ଏକେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଆଗେ ରହି ଏମନ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି ଯହିଁ ସେ ମହାସ୍ଥାବର ପିପଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ନାରାୟଣ ତୁଲ୍ୟ ସେବିଲେ ସର୍ବ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ଯେ ଜନତାରେ ଅପରାଧୀ ସେ ମହାପାପୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହୀ ତାର ସୁଗତି ଆଉ କାହିଁ। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ କରେ ନାଶ ଲଭଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ। ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଯେତେ ଝଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ଥାଏ ପଡ଼ି ତେତେ ବରଷ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ ପଡ଼ନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଘାତି ଲୋକେ। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ତୋଳି ସେ ଛେଦେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ଏମନ୍ତେ ମହା ପାପ ପାଇ ଯେ ବୃକ୍ଷେ ଉଠେ ପାଦ ଦେଇ ତା ପାପ କହିଲେ ନ ସରେ ଗୁରୁ ମସ୍ତକେ ପାଦ ମାରେ। ଯେ ବୃକ୍ଷେ ଅନଳ ଲଗାଇ ମୂଳେ ତା ଅମେଧ୍ୟ ପକାଇ ଏ ସର୍ବ ଅପରାଧ ଫଳେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ନର୍କ ସ୍ଥଳେ ପୁଣି
ନରକୁ ଯେବେ ତରି ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହେ ଅବତରି ଅନ୍ଧ ପାଙ୍ଗୁଳ ଜଡ଼ ମତେ ରକତ ବାତ ବ୍ୟାଧି ଯେତେ କୁରୂପକୁ ବୁଜକୁ ନଖେ ଏମନ୍ତ ତନୁ ବହି ଦୁଃଖେ ସଂସାରେ ଜାତ ହୋଇଥାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକଥା ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଫଳ ପାଇ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ ମହିମା ସ୍ଥାବର କେବଳ ଦିନ କରବାର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ନ ଛୁଇଁବ ସୌରିବାରେ ଆରାଧିବ ସର୍ବଦା ଦିନ ରାତ୍ର କାଳେ ନବସ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ପର୍ଶନ କରି ଛୁଇଁଲେ ହତ ହୋଇ ଶିରି ଶନିବାରରେ ପୂଜା ବିଧି କଲେ ସକଳ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି କହିଲେ ମହାଦେବ ଦାସ ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମୁନି ଜନେ ଏକଥା ଘେନି ହେତୁ କରି ନରେ ସଂସାରୁ ଯିବେ ତରି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये बट पिप्पल महिमा कथने नाम 29 अध्याय। 30 अध्याय अस्पृश्यत्वं च कथितं सूतबोधितरस्तया स्पर्शत्वं च कथं प्राप्तस्तथायां सौरिवासरे बट पिप्पल धर्मवाणी सौनक आदि मुनि शुणी आनंद होई महाजने पुणे संशय घेनि मने सौनक वाच सुत मुनिक मुह चाहे बोलंती शुण पुण्य देहि किंपा स्वस्थ वृक्ष मूले विश्राम दोष रात्र काले आबर कबार दिन छुईले हत हुए पुण से कथा कह कुश पाणी आंभ संशय जाऊ शुणी एमंत मुनिक वचने सुत कहंती तो समने सुत वाच बोलंती शुण सर्व मुनि पूर्वे जे सुरासुर वेनी ब्रह्मा सहिते हरिहर मंदरे मंथिले सागर से क्षीर जलधि मंथन लक्ष्मी सहिते कामधेनु कौस्तुभ आदि रत्नमणि अमृत विशल्य करणी अष्टनायिका अष्टनिधि चतुर वर्ग फल सिद्धि ऐरावत उच्च श्रवा ए आदि जेते द्रव्य वा केते कहिबा परिमाणी तुम्भे तो पूर्वे अछ शुणी एमंत समुद्र मंथने जहा पाइले पूर्व दिने से सर्वत्रिलोक्य दुर्लभ देवंको देले पद्मनाभ आपे लक्ष्मी की लभी हरि निज भुवने विजे करी स्वभावे वैकुंठपुर सुकृत जने सुख घर तहि बचंती जेते प्राणी जोग निमिष प्राय मणि गोविंद रूप दर्शने नित्य हे सुख जात मने हेमंत मंदिरे मुरारी
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ବିଜେ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁରାଗମଣି ଛାମୁରେ କ୍ଷୀର ଦୋଦୁଲଣି ସମ୍ମୁଖେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମଧୁର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣ୍ୟମୟ ଯାମନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଦୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାର ଖେଳ ଘର ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମ ବିଲଗ୍ନ ବହୁ ମୁନି ଏଣୁ ଏ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାଲୁକା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରୁଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭ ଶରୀର ଲୋମ ମୂଳେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ କାଳେ କାଳେ ଏଣୁ ଏ ଅଶେଷ ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା କେବଳ ଭକ୍ତ ଜନ ହିତେ ଗୁଣ ବିସ୍ତାର ବହୁ ମତେ ସଂସାରେ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ ଅନାଦି ମହତ ପୁରୁଷ ଅଶେଷ ଜନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପର ପର ଆତ୍ମରାମୀ ସକଳ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ରହି ଏଣୁ ଅଶେଷ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବର ଭାବ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ସୁଜନ ଜନ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଶରଣ ଜନ ସୁଖ ରାଶି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ଦାସୀ ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଜଣାଉଅଛି ଭକ୍ତି ବଳେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଶୁଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବିରୂପ ଦେଖି ଅଙ୍ଗ ଶୋଭା କେହି ନହିଲେ ତାକୁ ବିଭା ତାହାକୁ ଚାହିଁ ମୋର ପିତା ବରୁଣ ମନେ ମହାଚିନ୍ତା ସ୍ୱଭାବେ ଯୁବା କନ୍ୟା ଗୃହେ ଯେ ରଖି ଥାଇ ଅବିବାହେ ତାର ସୁକୃତ ଯେତେ ଥାଇ ଦୁହିତା ଯୋଗୁ ନାଶ ଯାଇ ଏମନ୍ତ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମେ ଯୋଗେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୁହିତା କର୍ମେ ଯଦ୍ୟପି ନ ମିଳିବ ବର ତୋ ରୂପ ଦେଖି ଅସୁନ୍ଦର ଏଥକୁ ଶୋଚନା ନ କରି ତା ରୂପ ଅନୁରୂପେ ବରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଝିଅକୁ ବିଭା ଦେବ ପୁଣି କନିଷ୍ଠା ଯେବେ ଥିବ ତାହାକୁ ପଛେ ବିଭା କରି ତେବେ ସେ ଧର୍ମ ରଖିପାରି ଏକଥା ଜାଣନ୍ତିଟି ସର୍ବେ ସେ କଥା ବିପରୀତ ଏବେ ଜଳଧି ରାଜା ତବ ପ୍ରାତେ ଆଗେ ପ୍ରଦାନ କଲା ମତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁମାରୀ ଗୃହେ ଦେଖି ଅନବରତ ମନେ ଦୁଃଖୀ ସେ ଦୁଃଖ ତାପ ମୋର ହୃଦେ ତେଣୁ ଜାଣଇ ତୁମ୍ଭ ପାଦେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଜଗତ କରତା ଜାଣ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତା ହେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଘେନ ମୋର ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବିଭା କର ଏମନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଶୁଣି ଅଶେଷ ଜନ ଚିନ୍ତାମଣି ସେ ଯେଣୁ ସର୍ବଭୂତେ ବାସ ପରମ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରିୟା ବଚନେ ସ୍ନେହ ବହି ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଯେ ଋଷି ଉଦ୍ଦାଳକ ନାମେ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତପଚାରି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜା ବିଧି କରି ସେ ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରକାରେ ପୂଜିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ ସନ୍ତ ସେ ଘେନି ପୂଜା ବିଧି କହନ୍ତି କରୁଣା ଜଳଧି ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ୍ଭର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେ ମୁନି ତୁମ୍ଭର କି ବାଞ୍ଛା ଆମ୍ଭ କମଳା ଭଗ୍ନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଚାରେ ସବୁ ତହୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ବିଭା ହୁଅ। ଯେବେ ଆମ୍ଭରେ ଅଛ ପ୍ରିୟ, ତୁମ୍ଭେ ପରମ ସାଧୁ ଅଟ। ଆମ୍ଭ ମନକୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧୁପଣ। ଏକଥା ପରମ କାରଣ, ମୁହିଁ ସୁଜନ ଜନ ବନ୍ଧୁ। ହସି କହନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ। ଶୁଣେ ସାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦାଳକ, କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ। ବୋଇଲେ ନିସ୍ତରିଲି ମୁହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ। ଯେ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଲଙ୍ଘିତ ମୋର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରୁଣା ସାଗର, ଅସାଧୁ ମହାଦେବ ଦାସ। କ୍ଷମା କରିବ ମୋର ଦୋଷ, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି। ହେଉ ବୋଇଲେ ଚକ୍ର ପାଣି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ये ବିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଦାଳକ ପୁର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ ନାମ 30 ଅଧ୍ୟାୟ। 31 ଅଧ୍ୟାୟ। ସୁତ ଉବାଚ, ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା ଅନେକ, କହନ୍ତି ସୁତ ପୌରାଣିକ। ଶୁଣି ସକଳ ମୁନି ଗଣେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ। ମିଳି ସକଳ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି, ବରୁଣପୁରେ ଦୂତ ପେଶି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟାକୁ ଅଣାଇଲେ, ବିଭା ମଣ୍ଡପେ ଉଭା କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ମିଳି ତହିଁ, କନ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରହି। ସ୍ୱଭାବେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ନାମ, ରୂପ ତା ବିପରୀତ କର୍ମ। ପୃଥ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧା ଜନ, ବିଶାଳ ହୃଦ କଟି କ୍ଷୀଣ। ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଲମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣ, ରକତ ନେତ୍ର ଦୀର୍ଘାନନ। ଦ୍ୱିପକ୍ଷା ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଝିଙ୍କା, ପରାଏ ନିଶାଇ ନାସିକ। ଅତି ଓସାର ବେନି ପାଟି, ଶ୍ରବଣ ପରି ଜନ୍ତେ ଘୋଟି। ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ ପନ୍ତି, ଦିଶଇ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଜିହ୍ୱା ଖଡ଼ଗ ପ୍ରାୟ ଜାଣି, ଓଷ୍ଠ ଉନ୍ନତ ଖରବାଣୀ। ଦୀର୍ଘ ବରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କର, ଅଙ୍ଗେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର। କିଛି ନ ଦିଶେ ତାକୁ ଶୋଭା, ବକିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଉଭା। କାକର ପ୍ରାୟ ବକ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରୂପ ଦେଖି କଷ୍ଟି। ତାହାକୁ ଦେଖି ସର୍ବଲୋକେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣୁଛନ୍ତି ଥୋକେ। ବିଷ୍ଣୁ ଆଦେଶ ଉଦ୍ଦାଳକ, ସ୍ୱଭାବେ ସୁଜ୍ଞ ସୁବିବେକ। କନ୍ୟା ବି ଗୁଣ ନ ବାଛିଲେ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ବିଭା କଲେ। ବିଭା ବଢ଼ାଇ ମୁନି ଗଣ, ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ନାରାୟଣ। ଯେ ଯାହା ପୁରେ କଲେ ବିଜେ, ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି, ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଦାଳକ ମୁନି। ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ମିଳି, ଯୁବତୀ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି। ମଙ୍ଗଳ ବିଧି କଲେ ଆଣି, ତା ଦେଖି ସାଗର ଦୁଲଣି। ସୁଖ ନ ଭଜି ତାର ମନେ, ପ୍ରବେଶ ମୁନି ସନ୍ନିଧାନେ। ଯହୁଁ ଶୁଣିଲା ବେଦ ଧ୍ୱନି, ଆକୁଳ ହୋଇଲା କାମିନୀ। ଦୋହରା ଅଗ୍ନି ଧୂମ ବାସେ, ବିପ୍ର ନାରୀଙ୍କ ଧର୍ମ ତ୍ରାସେ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେହେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଘରୁ ବାହାର ହେଲା ବେଗେ। ଦାଣ୍ଡରେ ଉଭା ହେଲା ଆସି, ତା ଦେଖି ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷି। ନିଜ ଘରଣୀ ଆଗେ ମିଳି, ବଚନ କହନ୍ତି ଓଗାଳି। କିମ୍ପା ତୁମର ଗୃହ ଛାଡ଼ି, ସକଳ ଲଜ୍ଜା ଦୂରେଡ଼ି। ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ହେଲୁ ଉଭା,
ଏମତେ ନ ଦିଶିଲା ଶୋଭା ଆବର କାନ୍ଦୁଅଛୁ ନହେ କିଅ ବାଗଣ ମୋର ଗୃହେ ଦେଖିଆ କୁଳ ମୋର ଦେହ କେକି ବୋଇଲା ମତେ କହ ଏମନ୍ତ ପତି ମୁଖ ଶୁଣି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଅଛି ବାଣୀ ହେ ମହାରୁଷି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋଠାରେ ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ତାହା କହିବି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଭୋନାଥ ଶୁଣ ଅନୁରାଗେ ମୁଁ ଯେ ବରୁଣ ରାଜା ଝିଅ ଯାବତବାଦେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯେ ବଣ ଗୃହେ ନିତ୍ୟ କଳି ଏକ ଆରେକ ବାରୁଆଳି ପୁତ୍ର ଭାରି ଯା ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁଥିବେ ବସି ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ନ କରି ପଦାର୍ଥ କରୁଥିବ ଚୋରି ଯହିଁସ କତ ଦ୍ୟୁତ ଖେଳ ମିଥ୍ୟା କପଟ ମାତ୍ର ଗୋଳ ପରଦାର ପ୍ରୀତିରେ ରସି ଏକ ଆରେକ ପରିହାସୀ ପରକୁ କହୁଥିବେ ନିନ୍ଦି ଆପଣା ଗୁଣ କ୍ରିୟା ବନ୍ଦୀ ଜୀବଙ୍କୁ କରୁଥିବ ହିଂସା ଏମନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ମୋର ବସା ଯହିନ ରସେ ମୋର ମନ ସେ କଥା ଶୁଣ ତପୋଧନ ବେଦ ବଚନ ଆଦି ଗୀତ ଯେ ବାକ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ ଏହା ମନ ଶୁଣିବି କନେ ଯେ ବାକ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନେ ନୟନେ ନ ଦେଖଇ ତାହା ସେ କଥା ଶୁଣ ମୋର ନାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆଦି କରି ଯେ ଜନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକ୍ରିୟାବନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସୁବେଶ ହେଉଥିବ ନିତ୍ୟେ ସୁସଞ୍ଚ ପୁରେ ଥିବେ ରହି ମୁଁ ତାହା ନ ପାରଇ ସହି ହବିଷ ଅନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧି ପାତ୍ରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏତେ ସନ୍ତୋଷ ଯାର ମନ ମୋ ଦେହ ହୁଏ କମ୍ପମାନ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଜାତି ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ନଘେ ନଇ ତାର ବାସ ଆମିଷ ବାସ ଯହି ନାହିଁ ମୁଁ ତହି ନ ପାରଇ ରହି ତୁମ୍ଭ ମନ୍ଦିରେ ଘୃତ ବାସ ହୋମ ନଳ ଧୂମ ତ୍ରାସ ମୁଁ ତାହା ନ ପାରଇ ସହି ବେଦ ବଚନେ ମୋର ଦେହି ବାତେ କଦଳୀ ପ୍ରାୟ କମ୍ପେ ଗରୁଡ଼ ଆଗେ ଯେହ୍ନେ ସର୍ପେ ମୁହିଁ ହୋଇଲି ସେହି ମତି ଦେଖି ତୁମ୍ଭର ଏହି ମତି ଯଦ୍ୟପି ଅଛି ମୋର ଆଶ କୁତ୍ସିତ ସ୍ଥାନେ କର ବାସ ଏମନ୍ତ କହି ସିନ୍ଧୁ ଯେ ମା ପୁଣି କାନ୍ଦଇ ଅଲକ୍ଷ୍ୟମା ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମହାରୁଷି ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲେ ଭାସି ହୃଦୟରେ ବିଚାରନ୍ତି ରହି ଏଥିରେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ଯଶ ଆୟୁଷ ସୁତ ଚିତ୍ତ କ୍ଷଣକେ କରିପାରେ ହତ ଏ ନାରୀ ଥିବ ଯାର ଘରେ ତାର ପ୍ରମାଦ କାହିଁ ଦୂରେ ସନ୍ନିଧେ ଥିବ ସର୍ବବାଦେ ଏ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଂସିନୀ ପ୍ରମାଦେ ଏ କୁଳ କଳଙ୍କିନୀ ସଲ ବେଳ ହୁଁ ଉପେକ୍ଷିଲେ ଭଲ ପୁରାଣେ କହିଛନ୍ତି ମୁନି କଳହା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବାଦିନୀ ସ୍ୱାମୀ କି ନିନ୍ଦି ବାନ୍ଧି ପାରେ ତାହାକୁ ନ ରଖିବ ଘରେ ଯେବେ ଉପ୍ରୋଧ ଭାବେ ରଖି ପଶ୍ଚାତେ ହୁଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶ ଯାଇ ଅନ୍ତେ ନରକ ଗତି ପାଇ একথা জানই মু ভলে কি প্রয়োজন এহুথিলে
ସଦନେ ରଖି ନ ଯୋଗାଇ ନିର୍ଜନେ ନିର୍ବାସୀ ବାନେଇ ଏମନ୍ତ ପାଞ୍ଚି ମହାମୁନି অলক্ষণীরকু সঙ্গে ঘেনি কেতে হে দূরে দীপান্তরে জন অগম্য বন ঘোরে অস্বস্থ বৃক্ষ তলে যাই সে পতি পত্নী উভা হই সেদিন শনিশ্চর বার ধর্ম সুমরি মুনিবর অলক্ষ্মী কো ছন্দ যে কহি এঠারে থাও তুম্ভে রহি তোর শ্রদ্ধা যহি অবা সে কথা নিশ্চୟ କରିବା ଏବେ ତୁ ଏହିଠାରେ ରହ ମନରେ ସଂଶୟ ନ ପାଅ ଭକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ତ ନିମନ୍ତେ ଘେନି ମୁଁ ଆସଇ ତୁରିତେ ସ୍ୱାମୀ ବଚନେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତା ମନରୁ ଦୂର କରି ଚିନ୍ତା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ତରୁ ମୂଳେ ବସି ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଦାଳ କରୁସି ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ମିଳି ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ବନମାଳି କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ଉଦ୍ଧାର କ୍ଷୀରୋଦ ନିବାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ कार्तिक महात्म्ये अलक्ष्मी वन निवासे नाम 31 अध्याय। 32 अध्याय पृथुर्वाच स्थापि बोधितरमूले भर्तुराग मनस्तुवा दुःखिता त्रिदिन शान्ते रोदित च पुनः पुनः हे मुनि वर एवे शुण अलक्ष्मी कन्या कर्म गुण पिपल वृक्ष तले बसी स्वामी आगम अभिलाषी निश्चय आसिब बोली जानी दश दिग को चाहि पुणी अनवरत देई दृष्टि न देखी मने महाकष्टी तृतीय दिन बाट चाहि अति आकुले तार देही निराशे करई रोदन उल्लुका प्राय घोर सोन रोदन करे उच्च स्वरे सबदे चतुर्दिग पुरे तरस्थ सर्वलोके शुणी वैकुंठपुरे कमलिनी शबद अनुसरी कर्णे जानिले निज भग्नि बने विरस होई कांदुअछि गृहस्थ गला ताकु लेछि एमंत भाली देवी चिते कहिले प्रभुंक अग्रते भोनाथ शुण सावधाने मो ज्येष्ठ भग्नि घोर बने स्वामी विच्छेदे कर्म दोषे सखा सोदर नाही पासे अनाथा होई घोर बने कांदुअछि से दुख मने तुम्भे ता सन्निध को जाई आश्वासी रख भला ठाई जेमंते न पाए कषण नहिले मोर पुरे आण एमंत कमला वचने जगत पतित समने तक्षणे गरुड़ आरोही अलक्ष्मी कन्या अछि जही सेठारे होइले प्रवेश जगतनाथ पीतवास दिव्य स्वरूपे विजे करी देखि उठिले द्विज नारी क्रोधे संभाली धैर्य बही तरु हाड़े उभा होई प्रभु को देखी मने तुष्टि वक्रवदने वक्र दृष्टि तामन जानी अंतर्जामी वचन कहउछन्ति स्वामी। श्री कृष्ण वाच बोलन्ति शुण सिंधु जेमा तुम्भक निष्ठ भग्नि रमा
ମୋତେ ପେଶିଲେ ତୁମ୍ଭ ପାଶ, ତାର ପୁରକୁ ଯିବ ଆସ। ସେ ପୁର ବୈକୁଣ୍ଠର ନାମ, ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖ ଧାମ। ଅନେକ ତପ କରି ତପି, ନିଷ୍କାମେ ମୋର ନାମ ଜପି। ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଘେନି ଚିତ୍ତେ, ମୋ ରୂପ ଚିନ୍ତି ସର୍ବଭୂତେ। ସୁଦୟା କରି ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ, ବସନ୍ତି ଯାଇ ମୋର ପୁରେ। ଯେ ପୁରେ ମୋତେ ଦେଖି ତୋଷ, ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଲେଶ। ଭୁବନ ଏମନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ, ସୁକୃତ ଜନଙ୍କୁ ସୁଲଭ। କିଞ୍ଚିତେ ଅଙ୍ଗେ ନାହିଁ ପ୍ରାସ, ତୁମ୍ଭେ ତହିଁକି ଯିବ ଆସ। ତୁମ୍ଭ କନିଷ୍ଠା କମଳିନୀ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଠାକୁରାଣୀ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଯେବେ ଦାସୀ, ଜଣ ଜଣକେ ଗୁଣ ରାଶି। ଅନେକ କାଳ ଯାଏ ଲିହି, ବର୍ଣ୍ଣିହି ନ ପାରିବ କେହି। ଏମନ୍ତ ମହିମା ସେ ପୁର, ସୁର ମୁନିଙ୍କ ଗୋଚର। ତହିଁକି ଚାଲ ଯିବା ବେଗେ, କିମ୍ପାଇଁ ଥିବ ବନ ଭାଗେ। ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବୋଲଇ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ପୂର୍ବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତ କାଳେ, ସକଳ ଆତ୍ମା ଏକ ମେଳେ। ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ରହିଲେ ତବ ଗର୍ଭେ ଯାଇ। ସୁକୃତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗଲା, କଳୁଷ ଭାଗ ଯେତେ ଥିଲା। ସେ ସର୍ବପଙ୍କ ରୂପେ ପଡ଼ି, ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଥିଲା ବୁଡ଼ି। ଏମନ୍ତ କେତେ କାଳ ଗଲା, ପୁଣି ତୋ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିଲା। ତୋର ଜଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ, ସଞ୍ଚିଲା ଅଶେଷ ଜଗତ। ଚର ଅଚର ମୂଳେ ଜୀବ, ସଂସାରେ ଜାତ କଲା ସର୍ବ। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଉଦୟ କଲା, ପୂର୍ବେ ଯେ ପାପ ପଙ୍କେ ଥିଲା। ସଂସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ନ ପାରି, ଲଜ୍ଜାରେ କନ୍ୟା ରୂପ ଧରି। ଜନରା ଜନପୁରେ ଜନ୍ମି, ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଲକ୍ଷଣୀ। ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି ଯେତେ କଥା, ମୋତେ ଲାଗଇ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ନ ପାରଇ ରହି, କହିଲି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆବର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ସେ ମୋ କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଘର। ତହିଁକି ଯିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ, ତାସିରି ନ ଯୋଗାଏ ମୋତେ। ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଚାହିଁ, ମୋ ମନ ହେଉଥାଇ ଦହି। କେମନ୍ତେ ଯିବି ତାର ପାଶ, ଆବର ମୋର କର୍ମ ଦୋଷ। ଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଯାହା ଭଲ, ମୁହିଁ ଜାଣଇ ତାହା ସଲ। ଏଥକୁ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମ୍ଭେ ସେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସକଳ ଜନ ମନ ଗୁଣ, ମୋ କଥା କିମ୍ପାଇଁ ନ ଶୁଣ। ଏବେ ମୋ ମନ ଅନୁସରି, ସ୍ଥାନ କହିବ ନରହରି। ମୋ ଭାବେ କରିବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚକ୍ରପାଣି, ଯେ ଯାହା ନିଜ କର୍ମ ଜାଣି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବାଳି, ଯେ ବଣ ଘରେ ନିତ୍ୟ କଳି। ତହିଁ ତୁ କରିଥିବୁ ବାସ, ଯେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷୀ କୁପୁରୁଷ। ତାର କନ୍ଧରେ ଥିବୁ ବସି, ଯେ ପର ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥେ ଆସି। ପର ନିନ୍ଦୁକ ପର ପୀଡ଼େ, ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନେ ଦୁଃଖେ ପଡ଼େ। ଅଙ୍ଗ ଶୁଚି ହୋଇଥାଇ, ଯେ ଦେବ ଦର୍ଶନେ ଯାଇ। ସାନ ବଚନେ ମୋ ଭଜନେ,
ଯେ ଭାଷେ ରସେ କୁବଚନେ ଚଣ୍ଡାଳେ ହେବ ସମ୍ଭାଷଣ। ଯେବେ ଅପାତ୍ରେ ମହାଦାନ ଯେ ପ୍ରୀତିହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ତୁ ବସିଥିବୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ। ଦ୍ୟୁତାଦି ଖେଳ ଯେତେ ରସ ପରସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିହାସ। ଜାଲ ଜନ୍ତାଳ ବନ ଜୁଇ ଜନ୍ତୁ ବିନାଶ ଯେତେ ଠାଇଁ। ତାହା ଯେ ଦେଖୁଥିବ ତ ସେ ତୁ ଥିବୁ ତାର କନ୍ଧ ଦେଶେ। ବଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବେଲ ନିମ୍ବ ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଚ୍ୟୁତ ଦ୍ରୁମ। ଏ ଆଦି ଦେବତରୁ ମାନ ଯେ ଜନ କରିବ ଛେଦନ। ତୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ବସିଥିବୁ ତୋହରି ଭାବ ତାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ଜନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦି ଗୋବିପ୍ର ସୁଜନ ନ ବନ୍ଦୀ। ତାତ ଜନନୀ ଗୁରୁ ପାଦେ କପଟ ସ୍ନେହ ଜାର ହୃଦେ। ଏମନ୍ତ ଜନ କନ୍ଧେ ବସ ତାର ସୁକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୱଂସୀ। ଆବର ଶୁଣ ଲକ୍ଷଣୀ ଯେ ନାରୀ ବିନା କାମେ ଭ୍ରମୀ। ପରେ କହଇ ଘର କଥା ସ୍ୱାମୀ ସେ ନେହେ ପାଇ ବ୍ୟଥା। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ବନ୍ଧୁ ଜନେ କଳି ଭିଆନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯେହୁ ନିନ୍ଦି ନିରତେ ହେଉଥାନ୍ତି ଧନ୍ଦୀ। ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ତୁର ମନୁରାଗ ଚିତ୍ତେ। ରାତ୍ରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳେ। ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚିବୁ ରଜନୀ ଯେ ବଣ ଦିନ ତୋତେ ମୁନି। ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ ବନ ଘୋରେ ନିବାସୀ ଗଲା ନିର୍ଜନରେ। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ତୋତେ ହୋଇଲା ଦୁଃଖ ଘୋର। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲୁ ଭାସି। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ଏବେ ଆଉ କି ଦୁଃଖ ଥିବ ତେବେ। ଆଜହୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବେ ମୋତେ ଜନ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୋ ସ୍ୱରୂପୀ ଦର୍ଶନେ ହୋଇବ ନିଷ୍ପାପୀ। ଦର୍ଶନେ ବିଘ୍ନ ଯିବ ନାଶ ଅନ୍ତେ ତା ବୈକୁଣ୍ଠେ ବାସ। ଲଭିବେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକତି ଯେ ସତବାରେ ମୋ ଭକତି। ତୁଜେ ସେ ଦିନ ମୋ ସନ୍ନିଧେ ପୂଜା ପାଇବୁ ଅବିରୋଧେ। କ୍ଷୁଧା ପାଇବୁ ତୋର କାଏ ପୁଣି ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ। ସଂସାରେ ଭ୍ରମୁଥିବୁ ସୁଖେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ତଳେ ନିଶା ମୁଖେ। ପ୍ରେତଗଣଙ୍କ ମେଳେ ଥିବୁ ତାହାର ଗତି ଆଚରିବୁ। ଯେ ଜନ ବୃକ୍ଷ ରାଜ ମୂଳେ ବସିବ ଯାଇ ରାତ୍ର କାଳେ। ତୁ ବିଶ୍ରାମିବୁ ତା ଶରୀରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଇହ ପରେ। ଏମନ୍ତ କହି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଖଗ ଆସନେ ଯାଇ ବସି। ନିଜ ଗୃହକୁ କଲେ ବିଜେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଦେବରାଜେ। କହନ୍ତି ସୁତ ମୁନିବର ଏ ଘେନି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ସ୍ଥାବର। ରଜନୀ କାଳେ ଅସ୍ମରଣ ପୂର୍ବେ ଯେ ଅଛି ତୋର ଦୋଷ। ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟବାର ଦିନ ନ ଛୁଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନ। ଏକଥା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ କହିଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବଦା ଦିନ ନିଶି ପିପଳ ଛାୟାରେ ନ ବସି। ଯଦ୍ୟପି ବସିବ ଜ୍ଞାନେ ପବିତ୍ର ହେବ ହୋମ ଦାନେ। ଏକଥା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ମାନି କହନ୍ତି ସୁତ ମହାମୁନି। ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ବିଧାନେ କହିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନେ।
उत्तराखंडे धर्म बाणी जेतिनी लोकरे चलणी भव भवानी विष्णु विधि ए चारि वचन प्रसिद्धि पवित्र पुरातन बाणी जे भणे अवा कर्णे शुणी से प्राणी मानकर गति केते कहिबा फल श्रुति से गृहे आद्य प्रांत करी कार्तिक व्रत फल सरी सागर आदि तीर्थ धर्म बदरी आदि वनाश्रम द्वारका आदि क्षेत्र स्थाने गमिब विष्णु दर्शने यज्ञादि व्रत फल जेते जावत कीर्ति जनहिते अशेष दान मान्य फल सकल धर्म करी ठोल लेखिब द्विगुण प्रमाणे कितुल्य श्री पद्म पुराणे विशेष वंश वृद्धिमान उत्तम विद्या धन जन कार्तिक महिमा जे शुणी श्रवणे सर्वधर्म किणी हृदय रखिब जत्न करी अशेष जन्म पाप हरि बढ़ई जस आयु धर्म श्री संपद शुभ कर्म विशेष हुए धर्मवान उत्तम ज्ञान धन जन अवश्य लभई एतेक केबे हेन लागे पातक नलिनी दले जेन्हे आप पद्म पुराणे तेन्हे पाप शरीरे न पारई पीड़ी श्रवण मात्रे जाई छाड़ी नानादि पाप क्लेश व्याधि दुष्कृत मंद द्रव्य वृद्धि सर्वविघात ग्रह दोष राजचौर्य रिपुत्रास अग्नि उत्पात व्याघ्र भय सर्वदुरित जाई क्षय जीवन्ते सखी प्रिय फणे रहन्ति पारिषद गणे कहिले सुत महाज्ञानी शुणी संतोष सर्वमुनि घेनिले धर्म उपदेश कार्तिक महिमा विशेष जे धर्म त्रिलोकरे मंडी अनेक जन्म पाप खंडी विष्णुर अति प्रिय व्रत महाकार्तिक यथाकृत अशेष जनक कारणे मुनि जे लिहिले पुराणे संसारे प्रतिपाळे जेहु ताहांक भाग्य केवे कहु अंते उत्तम गति पाई वैकुंठपुरे बसे जाई से धर्म भाग्य उपदेश बनिले महादेव दास एछार योग्य हेब काहि केवल कृपा भाव ग्राही तेणु ए ग्रंथ परकाश सुजने न घेनिब दोष इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये अलक्ष्मी स्थान निरूपणे दिव्य गुणदोष वर्णने नाम 32 अध्याय।